नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितलो कथार गोटे के आछीर भाग 80 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। लेखा रंजन ठू मुकुली पुणी गैस चूल्हा बसई सब्जी आड़े मुह बुलेला। रंजन पछरु लेखार अंटा को दुई हाथ रे खूब स्नेह धरी ता कांधरे मुह रखी पचारला, कौन रोषेई चली मो चंडी, कौन खाइबू कह, जहाँ भी रोषेई करदेबू, अलणा लुणिया कंचा सबू खाइबिलो, बास तू मो आगरू कुआडे गोटे मुहूर्त भी दूरे जानी। हाँ एते दिन केमिति रहिलु मते छाड़ी, कोउठी थिलु किछि कहूनु काहींकी? कहिबिलो सबू कहिबी। अच्छा लेखा, पहर दिन राति रे मिसेस सिंह सह हॉस्पिटल कहा पुओ को देखिबाकू आसीथिलु? लेखार विस्मयर सीमा रहिलानी। से बुली पड़ी रंजन मुह को प्रश्निला आखिरे चाही रहिला। हौ तू रोषेई सार, खाई सारे सबू कहबी। नाई तू एबे कह। सेई सिंगल रूम रे मुह ढांकी शोइथिबा पेसेंट जनक तू तो नथिलु? रंजन मुंडा झुकेई सम्मति जणैला। लेखा रंजन छाती रे दुई पहार मारी देई कहला, बदमाशटा, मु तोर एते पाखर थिली अथच तथापि तू मते। रंजन लेखार राग देखी ताकू निज छाती रे जाकी धरी कहला, रागुचु काहींकी जे? मु चाहू नथिली तू मते हॉस्पिटल बेड रे देख बोली, सेठी मो पाई दिन राति बसी रह बोली। गोटिए दिन परे तो डिस्चार्ज हेबार थिला। लेखा कहला, मते लागुथुला तू सेठी कोठी पाखरे अछु, सेठी पाई तो पाखकू जाइथिली मुहरु चादर उठेई बोली भी भाबिथिली तो पाई जीवन सारा। राति राति जदि अनिद्रा होई बसिबाकू पड़िले भी मु बसिबी, मते पुणी तो पाई कष्ट हेबो। तू पाखरे थिले सबू कष्ट जंत्रणा मोर सात सुख एतिकी भी बुझी पालुनी ए जाए, कौन पाई कहिलुनी मते? रंजन लेखार राग को शांत करने जाई कहला, लेखा मो प्रेमिका केमिति अछि, जाउनु निजे देखिबू। रंजन एथर लेखा को निज बाहुरे उठेई सोइबा रूम आड़े चलिला। रूम सारा आखि बुलेई आनिला। ता अनुपस्थिति रे बहुत किछि बदली जाइछि। पूरा खाली खाली लागुछि रूम सारा। बेड उपरे गदी भी नहीं, पूरा पलंकरे सपटिए खाली पड़िछि। रंजन लेखा को सेई बेड उपरे बसेई पचारला, लेखा तू कौन एठी शोउ नथुलु कि? बेडसीट काहीं? लेखा आखिरे लुह ढल ढल होला। रंजन दुई हाथ रे लुह दुई धार पोछि देई कहला, कांदुछु कौन पाई? मु गला परे तू एठी शोउनु आउ? ना, ड्राइंग रूम रे सोफा उपरे शोउछि तो बिना एठी शोइबी केमिति जे? तुली तल्प भी कंटकमय मो पाई थिला। रंजन एथर खूब आवेगरे लेखा को निज भितरे चापी धरी थिला। केते अंतर्दाह सरलाणी ता बिना ता लेखार। रंजन लेखार मन परिवर्तन करने को जाई सेई काठ मूर्ति को देखी कहला, अरे वाह, मो प्रेमिका तो आग अपेक्षा खूब सुंदर दिसुछि। लेखार किछि प्रतिक्रिया नथिला। रंजन कहला, लेखा तू एमिति चुप रहिलु जे, मते जमा भी भल लगुनी। खा हसी देई कहला, मु आउ तो प्रेमिका को ईर्षा करुनी, से एबे मो सहेली। हे तमे दुहे मिसीगल। दुहे पुणी थरे हसी उठिले। अनेक दिन परे दुहे मन खोला हस हसुथिले। लेखा रंजन हाथ धरी टाणी टाणी नहीं जाऊ जाऊ कहला, प्रेमिका प्रबर, चल खाइबू, तापरे जेते तो प्रेमिका को प्रेम कर, मोर किछि नहीं। सतरे किछि कहिबुनी तो? तू चलिलु जल्दी खाइबा, मते खूब भोक हेउछि आजी। लेखा गोटिए प्लेट रे दुहिंक खाइबा बाढ़ी आनी सेई ड्राइंग रूम सोफा उपरे बसी पड़िला। रंजन बसिला खाइबाकू। लेखा रंजन पार्टी रे खुआई देउ देउ खूब भाव विहल हेउथुला। रंजन उठी जाई निज ब्याग रु डबाटीए बाहर करी लेखा हाथ को बढ़ई देई कहला, खोल एइटा, जहा अछि सबू तो पाई। लेखा डबाटी खोलिला। आखिरु तार भाव प्रवणतार लुह बही जाउथला झर झर होई। सतरे एई रंजन केते भलरे जानिछि ताकू। किछि कहिबा आगरु मन कथा बुझी पारुथुबा केते जण स्वामी काहाकू बा मिले? खुशीर बन्या ता आखिरे थिला। लेखा खूब आग्रह रे डबाटी खोलिला। रंजन आउ कौन ता मन जानी ता पाई आनिछि जे? आखिरु तार भाव प्रवणतार लुह बही जाउथला झर झर होई। रंजन ता पाई पूरा डब्बा भर्ती रसगोला सांगरे नहीं आसीथिला। हेले लेखा ता रंजन जीवा दिनरु रसगोला तो रसगोला कौनसी मिठा मुहरे देइनी।
ଏଇ ମିଠାଟି ଦୁହିଁଙ୍କର ଖୁବ୍ ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ସେ ଆଉ କେବେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିନି ରସଗୋଲା। ବାହାର କର ଡବା ଭିତରୁ ମିଠା। କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ଜାଣିଛି ମୁଁ ଯିବା ପରେ ତୁ ରସଗୋଲା ଖାଇନଥିବୁ। ରଞ୍ଜନର ସ୍ୱରରେ ଥିଲା କୋହ। ଲେଖା କିଛି ନ କହି ରଞ୍ଜନ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ନିଜକୁ ନିଜେ କହୁଛି, ଖାଲି କ'ଣ ଏଇ ରସଗୋଲା? ବହୁତ କିଛି ତୋ ସହିତ ମୋଠାରୁ ଛୁଟି ଯାଇଛି। ରଞ୍ଜନ ନିଜେ ରସଗୋଲାଟିଏ ବାହାର କରି ଲେଖା ପାଟିରେ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳକୁ ଲେଖା ତା ହାତ ଧରି ପକେଇ କହିଲା, ତୁ ଆଗ ଖା, ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇବି। ରଞ୍ଜନ ଅଧା ଖାଇ ଆର ଅଧକ ଲେଖା ପାଟିରେ ଗୁଞ୍ଜିଦେଲା। ଲେଖା ଖାଉ ଖାଉ ପୁଣି ଲୁହ ଝରେଇଲା। ରଞ୍ଜନ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଘନେଇ ଆସୁଥିଲା ଅଦିନିଆ ମେଘ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଅଭାବରେ ଏତେ ଦିନ କେମିତି କଟେଇଛନ୍ତି ଦୁହେଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବାହାଘର ପରଠୁ ଦୁହେଁ କେବେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ଲେଟରେ ଖାଇବା ଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ଦୁଇଜଣଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦ ପରେ ଲେଖା ଜାଣିଛି ଏକୁଟିଆ ବସି ଖାଇବାର ଅନ୍ତର୍ଦାହ କେତେ। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁ ଏବେ ତା ମାନସ ପଟରେ ନାଚିଯାଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ବାଦଲ ଘନେଇ ଆଣୁଥିଲା। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କହିଲା, ତୁ ଆଜି ଖୁଆଇ ଦେ ନା, ଆଉ ହାତ ଅଇଁଠା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ମୋର। ଲେଖା ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ ଆଉ ଖୁସିରେ ଖୁଆଇ ଦେଉଥାଏ ରଞ୍ଜନକୁ। ସେ ଖାଉ ଖାଉ କହିଲା, ଲେଖା ଜାଣିଛୁ ଆଜି ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇଲି ଲୋ। ହଁ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି ଜଣେ ଖୁଆଇ ଦେଉନଥିଲା ଯେ, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ବନେଇ ଆଣି ଦେଉଥିଲା। ସେ ଖାଇବା ବି ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଉଥିଲି। ଲେଖା ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ରଞ୍ଜନକୁ ଅନେଇ କହିଲା, ଏମିତି କ'ଣ ଅବୋଧ୍ୟ କଥା କହୁଛୁ ଯେ? କିଏ ତୋତେ ଖାଇବା ବନେଇ ଆଣି ଦେଉଥିଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ? ରଞ୍ଜନ ହସିଲା ଏଥର। ଆଉ କିଏ ହେବ କହିଲୁ? ଆମ ଦୀପା ପରା। ସେ ଯେ ରୋଷେଇ କରିବା ଶିଖିଗଲାଣି ଭାବିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ତୁ ତା ସହ ଦେଖା କରିଛୁ? ଆରେ ଚଣ୍ଡୀ, ସେଇଠି ପବନ ଡାକ୍ତର ପରା। ଲେଖା, ତୁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛୁ। ଦୀପା ବାହାଘର ପବନ ସହିତ କରେଇ। ସେ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଭଦ୍ର ହୃଦୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ। ସେ ମୋତେ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ନିଜ ଭାଇ ବି ଏମିତି କରିବନି। ସତରେ? ତୁ ସତ କହୁଛୁ? ହଁ, ଦୀପା ମଧ୍ୟ ପବନ ସହ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଲେଖାର ଦୁଃଖୀ ମନ ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠିଲା। ସେ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ଯାହା ହଉ, ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ମୋ ଭଉଣୀ ସେ ଛୋଟଲୋକ ଘରେ ବାହା ହୋଇଥିଲେ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ବି ପବନ ସହ ଏବେ ପୂରା ହୋଇପାରିବ। ହଁ, ଲେଖା ଠିକ୍ କହିଛୁ। ଦୁହେଁ କଥା କଥାରେ ଖାଇବା ଶେଷ କଲେ। ଲେଖା କହିଲା, ତୋ ବିନା ମା ବାପାଙ୍କ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି ଜାଣିଛୁ? ମୁଁ ଏବେ ଫୋନ୍ କରି କହିଦେବି ତୁ ଫେରି ଆସିଛୁ ବୋଲି। ଏ ଲେଖା, ଆଜି ଥାଉ। ଏତେ ରାତି ହେଲାଣି, ନିଦରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିବେ ସେମାନେ। କାଲି କହିଦେବୁ। ତୁ ଗଲା ପରେ କ'ଣ ରାତି ଆଉ କ'ଣ ନିଦ, କେହି ଶୋଇ ନଥିବେ। ମା ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ତୋ ଫଟୋ ଧରି କାନ୍ଦୁଥିବେ। ଆଉ ବାପା ନା, ନିଜକୁ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟରେ ଆକଟରେ ରଖି ମାଙ୍କୁ ତୁନି ହେବାକୁ କହୁଥିବେ। ଆଉ ରଶ୍ମି କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ଘରକୁ ଫୋନ୍ ଡାଏଲ କଲା। ଗୋଟିଏ ରିଙ୍ଗ ପୂରା ହୋଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ରିଙ୍ଗ ବେଳକୁ ରଞ୍ଜନର ବାପା ଫୋନ୍ ଉଠେଇ ନେଲେ। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ ବାପା, ମୁଁ ଲେଖା କହୁଛି। ଲେଖା କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ କହିଲା। ରଞ୍ଜନର ବାପା ଏତେ ରାତିରେ ଲେଖାର ଫୋନ୍ କଲ୍ ପାଇ ଡରିଗଲେ। ଜୁଆନ୍ ବୋହୂଟା ଏକୁଟିଆ ରହୁଛି ବାହାରେ। ଏତେ ରାତିରେ କଲ୍ କରି କାନ୍ଦିଲେ ଅଶୁଭ ଚିନ୍ତା ତ ମନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। କେତେ ଅଶୁଭ ଚିନ୍ତା ରାଜ୍ୟରେ ରଞ୍ଜନର ବାପା ସେଇ କ୍ଷଣରେ ବୁଲି ଆସିଲେ। ତଥାପି ସେ ଛାତି ଟାଣ କରି ପଚାରିଲେ, ଲେଖା, ମାରେ, କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ ତୁ? କ'ଣ ହେଇଛି କହ ମୋତେ ମା। ବାପା, ବାପା, ହଁ ମା, କହ। ମୁଁ ଅଛି ମା, କହ କ'ଣ ହେଇଛି? ଲେଖା ନିଜର କୋହ ସମ୍ବରଣ କରି କହିଲା, ବାପା, ବହୁତ 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 ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଅଛି। ରଞ୍ଜନର ବାପା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଖୁସି ଖବର କ'ଣ ଆଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ? ପୁଅ ଯିବାର 6 ମାସ ପରେ ପୁଣି? ନା, ସେ ଖୁସି ଖବର ତ ହୋଇ ନପାରେ। ତାହେଲେ କି ଖୁସି ଖବର କହରେ ମା। ତୁ ତାହେଲେ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ଲେଖା ଆଉ କିଛି ନ କହି ସିଧା ରଞ୍ଜନ ହାତକୁ ଫୋନ୍ ବଢ଼େଇ ଦେଇ ଠିଆ ହେଲା। ରଞ୍ଜନ ଫୋନ୍ ଧରିଲା। ଆର ପାଖେ ତାର ବାପା ଥିଲେ। ମନଟା ଯେମିତି ଧାଇଁ ଯାଉଛି ଏତେ ଦୂରତା ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣରେ ତା ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେ ଡାକିଲା ସେଇ ଛୋଟ ଦିନର ବାବୁ ପରି, ଖୁବ୍ ଆବେଗରେ, ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ, ବାପା, ବାପା। ରଞ୍ଜନର ବାପା ଫୋନରେ ପୁଅର ସ୍ୱର ଶୁଣି ଭାବି ପାରିଲେନି ସେ ସୁପ୍ତ ନା ଜାଗ୍ରତ। ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତ? ରଞ୍ଜନ ତା ବାପାଙ୍କ ଚୁପି ଦେଖି ପୁଣି ଥରେ ଡାକିଲା, ବାପା, ମୁଁ ବାବୁ ଡାକୁଛି ପରା, କିଛି କହୁନ କାହିଁକି?
କିଛି ତ କୁହ ବାପା। ଅନୁନୟ କରୁଥିଲା ରଞ୍ଜନ। ବାବୁ ରେ ବାବୁ, ତା ବାପା ରେ, ତୁ ସତରେ ମୋ ବାବୁ କହୁଛୁ? ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ କେତେ ଦିନର ଲୁଚି ରହିଥିବା ଲୁଣି ପାଣି ସବୁ ବହି ଯାଉଥିଲା ଅମାନିଆ ହୋଇ। ରଞ୍ଜନ ମା ଫୋନରେ ବାବୁ ନାମ ଶୁଣି ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠି ବସିଲେ। ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ଫୋନ୍ ପାଖକୁ। ରଞ୍ଜନ ବାପାଙ୍କ ହାତରୁ ଫୋନ୍ ନେଇ କହିଲେ, ବାବୁ, ମୋ ଧନ ବାବୁ। ବାବୁରେ, କୋଉଠି ତୁ? ମୋ ଧନରେ କୋଉଠି ତୁ ଅଛୁ? ମୋ ବାପାଟା, ମୋ ସୁନାଟା, କୋଉଠି ତୁ? ମା, ମୁଁ ବାବୁ କହୁଛି। କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ ମା? ମା, କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ ତୁମେ? ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱରରେ କୋହ ଭରି ଯାଉଥିଲା। ସେ ଆଉ କିଛି କହିପାରୁ ନଥିଲା। ତୁ କୋଉଠି ଧନ? ଲେଖା ଜାଣିଛି ଏ କଥା। ମା, ମୁଁ ତୁମ ବୋହୂ ପାଖରେ ପରା ଅଛି। ଏଇ ରାତି ପାହିଲେ ଦୁହେଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ଯେମିତି। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଶୁଣିବିନି। ମୁଁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରୁନି। ମା, ରଶ୍ମି କେମିତି ଅଛି? ବାବୁରେ, କ'ଣ କହିବି ଧନ? ତତେ କିଏ ଆଉ କେମିତି ଅଛି? କାହା କଥା ମୁଁ କହିବି ତୋତେ? ଜୀବନଟା ଖାଲି ଅଛି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କର, ହେଲେ ଆତ୍ମା ନାହିଁ। ତୁ ଆସିଯାରେ ବାବୁ। ତତେ ନ ଦେଖି ଆଖି ଦୁଇଟା ଯେମିତି ଅନ୍ଧୁଣୀ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ନେ ବାପା। ବାପାରେ, ଆସିଯା ମୋ ପାଖକୁ ଧନ। ରଞ୍ଜନ ନିଜ ମା'ର ମମତା ଭରା ଆଦେଶରେ ଖୁବ୍ ଭାବୁକ ହେଉଥିଲା। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ନିଜ ମା'କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ଖୁବ୍ ମନ ଖୋଲି କାନ୍ଦନ୍ତା ସେ ଏବେ। ସେ ଫୋନ୍ ରଖି କିଛି ସମୟ ମା ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ହଜି ଯାଉଥିଲା ଯେମିତି। ଆହା, କେତେ ଖୁସି ଆଉ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଥିଲା ମା'ର ମଧୁର ମମତା ବୋଳା କଥାରେ। ରଞ୍ଜନ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଉଡ଼ି ଯାଆନ୍ତା ଯେମିତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମା କୋଳକୁ। ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁଥିଲା ତା ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ମା ବାପାଙ୍କ ଦୁଃଖ। ରଞ୍ଜନ ବାପା ଆଉ ଶୋଇବେ କ'ଣ? ନିଦ ଖୁସିରେ କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲାଣି ତାଙ୍କର। ଏ ଆଖି ନିଦ ବି କେଡ଼େ ବିଚିତ୍ର। ଦୁଃଖ ସମୟରେ କୁଆଡ଼େ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ଆଉ ସୁଖ ସମୟରେ ବି। ରଞ୍ଜନ ମା ସେଇଠି ବସି ନିଜ ପୁଅର ଫେରି ଆସିଥିବା କଥା ସତ କି ସ୍ୱପ୍ନ ହେଜିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ହେଇଟି, ମୋ ବାବୁ ଏବେ କଥା ହେଉଥିଲା ନା? ମୁଁ ନିଦରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲିନି ତ? କୁହ ହେ ମତେ ଟିକେ। ରଞ୍ଜନ ବାପା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଆବେଗରେ ଧରି କହିଲେ, ନାଇଁ ଶ୍ରୀମତୀଜୀ, ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ ଏଇଟା। ଆମ ବାବୁ ସତରେ ଫେରି ଆସୁଛି। ଆମ ଝିଅ ଲେଖାର ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିଗଲା। ଆମ ବାବୁ, ଆମ ପୁଅ ଆସୁଛି ଆମ ପାଖକୁ। ରଞ୍ଜନ ଖୁବ୍ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ପୁଣି ଥରେ ସୋଫା ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଲେଖା ମଧ୍ୟ ତା ଛାତିରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜି ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ଆଜି ଅବୁ ଅମି ବି ଖୁବ୍ ମନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ମୋର। ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ଛାତିରୁ ମୁଣ୍ଡ ଉଠେଇ ତା ମୁହଁକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତଥା ପ୍ରଶ୍ନିଳ ଆଖିରେ ଚାହିଁ ରହିଲା। ସେ ଯେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲା ରଞ୍ଜନକୁ, ତୁ ଘରେ ଥିଲୁ? ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ଛାତିରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନୁଭବ କଲା ଯେମିତି କିଛି ଗୋଟିଏ ଅଭାବ ରହିଛି। ସେ ରଞ୍ଜନ ସାର୍ଟ ବଟନ ଖୋଲିବା ଦେଖି ରଞ୍ଜନ ମଜାରେ କହିଲା, ଏଇ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଚୁପ୍ କର। ସବୁବେଳେ ଖାଲି ମଜା। ତୋ କାନ୍ଧରେ ପଇତା ନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆଉ ଅବୁ ଅମି, ଏଇସବୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଯେ? ରଞ୍ଜନ ପୁଣି ଥରେ ଲେଖାକୁ ନିଜ ଉପରକୁ ଟାଣି ନେଇ କହିଲା, ଏଇ 6 ମାସ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଘଟିଯାଇଛି ଲେଖା। ସେଦିନ ତୋ ପାଖକୁ ଫେରିବା ଖୁସିଟା ଏତେ ପ୍ରବଳ ଥିଲା ଯେ ଶେଷ ଫ୍ଲାଇଂ ସାରି ଆସିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇ ପଡ଼ିଲି। ହେଲେ ଭଗବାନ କହିଲେ, ତୁ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ ଯେ ଏବେ ଦେଖ କ'ଣ କରୁଛି। ଫ୍ଲାଇଂ ବେଳେ ବାର୍ଡ଼ ହିଟିଂ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଜାହାଜ କ୍ରାସ୍ ହୋଇଯିବା ଜାଣି ପାରାସୁଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଇଜେକ୍ଟ ହୋଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ପବନର ବେଗ ଏତେ ପ୍ରଖର ଥିଲା, ପାରାସୁଟ୍ ବର୍ଡ଼ର କ୍ରସ୍ କରି ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଗମ ପାହାଡ଼ରେ ଧକ୍କା ହେଲା। ପାହାଡ଼ ଦେହରେ ପାରାସୁଟ୍ ଲାଖିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲି। ଲେଖା ପୁଣି ଥରେ ରଞ୍ଜନକୁ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଧରିଲା। ସତେ କି ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିବାର କଷ୍ଟ ରଞ୍ଜନଠାରୁ ଭାଗ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଲେଖା। ଖୁବ୍ କଙ୍କରିତ, ଟାଣୁଆ ଜାଗା ଥିଲା ସେଇଟା। ରାତି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା, ଘୋର ଅନ୍ଧାର। ଉଠିବା ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। କିଟ୍ରୁ ପାଣି ଆଉ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ ବାହାର କରି ଖାଇଲି। ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା ମୁଁ କୋଉଠି ବୋଲି। ଅଚାନକ ମୋ ଆଗରେ ବସିଥିବା ଜଙ୍ଗଲୀ କୁକୁର କି କ'ଣ କହିପାରିବିନି। ଆଖି ଦୁଇଟା ଜଳୁଥିଲା ଅନ୍ଧାରରେ ଖୁବ୍ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ। ଲେଖାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ସତେ କି ସେ ସେଇ ପାହାଡ଼ରେ ଜଙ୍ଗଲୀ କୁକୁର ଆଗରେ ପଡ଼ିଛି। ରଞ୍ଜନର ଭୟକୁ ସେ ଖୁବ୍ ପାଖରୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲା। ସେ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ ଆବେଗରେ ରଞ୍ଜନକୁ ନିଜ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ନେଉଥିଲା। ବେହୋସ ହୋଇଗଲି କେତେବେଳେ ଜାଣିନି ମୁଁ। ଆଖି ଖୋଲିଲା ତୋ ଆକୁଳ ଚିତ୍କାରରେ। ହଁ ଲେଖା,
ମୁଁ ଚେତା ଫେରି ପାଇଲି ତୋ ବିକଳ ଗୁହାରିରେ। ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲି ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଲଣ୍ଠନଟିଏ ଯାହା ଖାଲି ଆଲୋକିତ କରୁଛି ସମଗ୍ର ଘରଟିକୁ। ମୋ ଚେତା ଫେରିବା ଦେଖି ସେମାନେ କହିଲେ, ଆଲ୍ଲାହ କା ଶୁକର ହେ, ହୋଶ ଆ ଗୟା। ଲେଖା କହିଲା, ଆଲ୍ଲାହ? ହଁ, ମୁଁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି ଆଲ୍ଲାହ ଶବ୍ଦଟି ଶୁଣି। ଲେଖା ଉତ୍ସୁକତାରେ ପଚାରିଲା, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଜାଣିଲି, ମୁଁ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ମାଟିରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପରିବାର ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ପାଇସାରିଥିଲି। ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିଲୁ ତୁ? ହେଲେ ଲେଖା, ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଥାଉ କି ନ ଥାଉ, ତୋର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଥିଲା ଲୋ। ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ। ଘରର ମାଲିକ ଅବଦୁଲ ଅବୁ ଜଣେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସକ ଥିଲେ। ସେ ଜଡ଼ିବୁଟି ସଂଗ୍ରହରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୋତେ ସେଇ ଦୁର୍ଗମ ପାହାଡ଼ କୋଳରୁ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ମୁଁ ପାକ୍ ଆର୍ମିଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼େ ବୋଲି। ସେ ନିଜେ ଘରେ ମୋର ଚିକିତ୍ସା ସେଇ ଜଡ଼ିବୁଟି ସାହାଯ୍ୟରେ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଫତିମା ଅମ୍ମୀ ନିଜ ମା ପରି ମୋର ସେବା କରିଛନ୍ତି। ଜାଣିଛୁ ଲେଖା, ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କିଏ କାହା ପାଇଁ ଏମିତି କରେନି। ଅବୁ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ, ବେଟା, ତମେ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲେ ତମକୁ ନିରାପଦରେ ବର୍ଡ଼ର କ୍ରସ୍ କରେଇଦେବି। ଅମ୍ମୀ ରାତିଦିନ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମୋର ଔଷଧ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ କିଛି ବୁଝୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ହୁସେନ ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତ ସୁଧାର ପୁଅଟିଏ। ଅଭାବିକା ସଂସାର ତାଙ୍କର। କେବେ ବି ମୋ ପାଇଁ କିଛି କଥାରେ କାର୍ପଣ୍ୟ ନଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଠିକ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲି ଅବୁଙ୍କ ଔଷଧ ଆଉ ଅମ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇ। ଦୁଇଥର ପାକ୍ ଆର୍ମିଙ୍କ ଆଖିରୁ ଅବୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ସେ ସମୟର ଉଦ୍ବେଗ କ'ଣ କହିବି ତୋତେ। ଲେଖା କହିଲା, ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କର ଖୁବ୍ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଯୋଉ ଧର୍ମର ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋ ଆଖିରେ ମାନବ ଧର୍ମ ହିଁ ବଡ଼। ସେମାନେ ତୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, ୟାଠୁ ଖୁସି ଆଉ ବଡ଼ କଥା କିଛି ବି ନ ଥାଇପାରେ ମୋ ପାଇଁ। ନା ଲେଖା, ସେମାନେ ଖୁବ୍ ହତଭାଗ୍ୟ ମଣିଷ ଥିଲେ। ଅବୁ ଅବଦୁଲ ନୁହଁ, ସେ କାଶ୍ମୀର ପଣ୍ଡିତ ଘର ପୁଅ ଆଉ ଅମ୍ମୀ ବି। ସମୟ ତାଡ଼ନାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଦୁଲ ଆଉ ଫତିମା ସାଜିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଘରେ ପିଆଜ ରସୁଣ ବି ହୁଏନି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାମିଷ। ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଆହାର ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଇଛି ଏତେ ଦିନ ଯାଏ। ପାଦ ପକେଇ ଚାଲି ପାରୁନଥିବା ଏଇ ତୋ ରଞ୍ଜନକୁ ଅବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ କରିଦେଲେ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଦିନ ଆସିଲା। ମୋତେ ଅବୁ ଅମ୍ମୀ ହୁସେନ ଖୁବ୍ ଭାରି ମନରେ ବିଦାୟ ଦେଲେ। ଅବୁ ମୋତେ ବର୍ଡ଼ର ବି କ୍ରସ୍ କରେଇଦେଲେ। ଲେଖା କହିଲା, ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ। ମାତାରାଣୀ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ଲେଖା, ଏଇ 6 ମାସ କେମିତି କଟିଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଅବୁଙ୍କ ଘର ଝରକାରେ ବସି ବାହାରକୁ ଅନାଏ। ତୋ କଥା ଭାବେ। ଝରକାରୁ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ତାକୁ ଅନେଇ ରହେ। କେବେ ଖୋଲା ଆଖିରେ, କେବେ ନିଦରେ ତୋତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ। କେବେ ତୁ ମୋତେ ଖୋଜୁଛୁ ତ, କେବେ ମୋ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ ତ, ଆଉ କେବେ ତୁ ମୋତେ ପଚାରୁଛୁ, ଏଇ ରଞ୍ଜନ କେବେ ଆସିବୁ। ଆଉ କେତେଦିନ ତୋ ବାଟ ଚାହିଁ ବସିବି। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଉଠି ବସେ ପୁଣି। ଅଜାଣତରେ ଆଖିରୁ କେତେ ଯେ ପାଣି ବହିଯାଏ ଜଣା ନାହିଁ। ଲେଖା ରଞ୍ଜନର ମୁହଁରେ ଓଠରେ ଏବେ ଆଙ୍କିଦେଲା ଅନେକ ମିଠା ମିଠା ପ୍ରେମର ସଙ୍କେତ। କହିଲା, ମିଛ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁନଥିଲୁ ତୁ। ମୁଁ ତୋତେ ଖୁବ୍ ଝୁରି ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲି। ଆଉ ପଚାର, କେବେ ଆସିବୁ ମୋ ପାଖକୁ। ଜାଣିଛୁ, ଅନେକ ଥର ତୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି କହିଯାଉ, ବାସ୍ ଫେରିବି ଲୋ ଚଣ୍ଡୀ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ। କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ? ତୁ ସେଠି ଯେବେ ବି ମୋତେ ମନେ ପକାଉ, ଏଠି ମୋତେ ତାର ଆଭାସ ମିଳିଯାଏ। ବାସ୍ ଏତିକି, ଜାଣିନଥିଲି ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ ବୋଲି। ହଁ ଲେଖା, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ତୋ ଦୁଃଖର ଝରୁଥିବା ଲୁହର ଆଭାସ ମିଳିଯାଏ। ଖୁବ୍ ଖୁବ୍ ତୋତେ ମନେ ପକେଇ ସେଇ ପାହାଡ଼ ଆଡ଼େ ଅନେଇ ରହେ। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନି ମୋତେ ଛାଡ଼ିନା। ଲେଖା, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ତୋତେ କହିନି, ରାଗିବୁନି ଯଦି କହିବି। ଆଜି ତୋର କିଛି ବି କଥାରେ ମୁଁ ରାଗିବିନି। କହୁନୁ କ'ଣ କଥା। ସେଇଠି ମୋତେ ସେମାନେ ରମଜାନ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ଦିନେ ସେହି ପାହାଡ଼ ପାଖରୁ ଗୋଟିଏ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟିଏ ମୋ ଝରକା ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ରମଜାନ ମିଆଁ କେମିତି ଅଛ? ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ବି ଦେଲା ମୋତେ। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଚିଡ଼େଇବାକୁ ଯାଇ କହିଲା, ବାପରେ, କି ସୁନ୍ଦର ସେ ଝିଅ ଥିଲା। କ'ଣ କହିବି ମୁଁ। ଗୀତ ବି ଗାଉଥିଲା ଖୁବ୍ ମଧୁର। ସବୁଦିନ ମୋତେ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଦେଇ କହେ, ଭୁଲ ଗଏ ଅପନି ଦୁଲ୍ହନ କୋ। ସୋନବର ଥିଲା ତା ନାମ। କ୍ୟା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଲଡ଼କି ଥି वो। କହିଲା ଦିନେ ମୋତେ, ରମଜାନ ମିଆଁ, ବଚପନ ସେ ତୁମ ବିଲକୁଲ ଅଲଗ ଦିଖ ରहे हो, ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍। ଲେଖା ରଞ୍ଜନକୁ ନିଜ ବାହୁରେ ନିବିଡ଼ ଆକର୍ଷଣରେ ମଜବୁତିରେ ଭିଡ଼ି ଧରି କହିଲା,
ସେ ସନବର ହେଉ କି ଅପ୍ସରୀ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତତେ ତୋ ଲେଖାଠୁ ଆଉ କେହି ଅଧିକ ଭଲ ପାଇପାରିବନି। ତତେ ଈର୍ଷା ହେଉନି ଆଜି? ନା, ବିଲକୁଲ ନୁହଁ। ତୁ ମତେ ଭଲ ପାଉନୁ ଆଉ ତାହେଲେ? ଆଉ କହିଲି ପରା, ତୋ ଲେଖାଠାରୁ ଆଉ କିଏ ବି ଅଧିକ ତୋତେ ଜାଣିବନି କି ଭଲ ପାଇବନି। ସତରେ? କେତେ ଭଲ ପାଉ କହୁନୁ ତାହେଲେ? ମୁଁ ତ କହିବି, ଆଉ ତୁ ବି ତା ଉତ୍ତରରେ ମତେ କେତେ ଭଲ ପାଉ କହିବୁ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, ତୋଠୁ ଟିକେ ଅଧିକ ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଏ। ହସି ଦେଇ କହିଲା ରଞ୍ଜନ। ଲେଖା କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କଥା। ମୁଁ ତତେ ନା ସାତ ସାଗର ବେଳାଭୂମିରେ ଯେତେ ବାଲି କଣା ଅଛି ସେତିକି ଭଲ ପାଏ, ଅମାପ ଅଗଣତି। ଆଉ ତୁ କେତେ ଭଲ ପାଉ? ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର ଗାଲ ଚିପି ଦେଇ କହିଲା, ମୁଁ ତତେ କେତେ ଭଲ ପାଏ ଜାଣିଛୁ? ସାତ ଆକାଶରେ ଯେତେ ତାରା ଅଛନ୍ତି ସେତିକି, ଅସଂଖ୍ୟ ଅଗଣିତ ଅମାପ। ତୋର ଅଧିକ କେମିତି ହେଲା? ତାରା ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ବାଲି ରେଣୁଠୁ ଅଧିକ? ତେଣୁ ତୋଠାରୁ ମୁଁ ତତେ ଅଧିକ, ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ। ନାଇଁ, ମୋର ଅଧିକ, କହିଲା ରଞ୍ଜନ। ଲେଖା ମୁହଁ ଶୁଖେଇବା ଦେଖି ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ଚାଲ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବା, ଆଉ କାହାକୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପଚାରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ନିକଟରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପଚାରିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି। ଆଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ଝଗଡ଼ାକୁ ସମାଧାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନା। କିଏ ଅଧିକ କାହାକୁ ଭଲ ପାଏ? ନିଶ୍ଚୟ ମତାମତ ରଖିବେ। ସାତ ସମୁଦ୍ରର ବେଳାରେ ବାଲିରେଣୁ ଅଧିକ, ନା ସାତ ଆକାଶରେ ତାରା? ଲେଖା ନା ରଞ୍ଜନ, କିଏ ଅଧିକ କାହାକୁ ଭଲ ପାଏ? କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। କିଏ କାହାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରଶ୍ନରେ ଲେଖା ଆଉ ରଞ୍ଜନ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅଧିକ, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଅଧିକ। ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରୀତିର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା। ଶେଷରେ ଲେଖା କହିଲା, ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ଏମିତି ମଜା କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ମତେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉ ମୋ ଠାରୁ। ସେଇ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ କଣ୍ଟାରେ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିବା ନିଜ ଦେହ ଲୁଚେଇ ଗଛରୁ ତୋଳିଥିବା କୋଳି ମତେ ଦେବାବେଳେ ସେ ଭଲ ପାଇବାର କେବେ ବି ତୁଳନା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ମୋ ଚଣ୍ଡୀ, ତୋର ମନେ ଅଛି? ହଁ, ସବୁ ମନେ ଅଛି ମୋର, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବୁଝିନଥିଲି କିଛି। ମୃଦୁ ହସି କହିଲା ଲେଖା, ନାଇଁଲୋ ଚଣ୍ଡୀ, ତୁ ମତେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉ। ସ୍କୁଲ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିନି ବୋଲି ପଛକୁ ବୁଲି ବୁଲି ଯେବେ ଦେଖୁଥାଉ, ତାର କ'ଣ କିଛି ତୁଳନା ଅଛି? ଲେଖା ଏବେ ରଞ୍ଜନ ଛାତିରେ ସଜାଡ଼ି ହୋଇ ଶୋଉ ଶୋଉ କହିଲା, ମତେ ଖୁବ୍ ନିଦ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଶୋଉଛି ଏବେ। ରଞ୍ଜନ ଘଡ଼ିକୁ ଅନେଇଲା, ରାତି 3ଟା ବାଜିଲାଣି। ସେ କହିଲା, ମୋ ଠାରୁ ସବୁ ଶୁଣିଲୁ, ଆଉ ତୋ ବାରି ଆସିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ନା ନିଦ ଆସିଲାଣି? ଆହୁରି ମଜବୁତିରେ ରଞ୍ଜନ ଛାତିରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଶୋଇପଡ଼ି କହିଲା, ଶୋଇବାକୁ ଦେ ନା ମତେ, ଖୁବ୍ ଗାଢ଼ ନିଦ ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ତୁ ଯିବା ପରେ ବିଚରା ରଞ୍ଜନଟା ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ସେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାକୁ ଦୁଇ ବାହୁ ଭିତରେ ଚାପି ଧରି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଗଲା। ରାଗି ଯାଇଥିବା ନିଦ ଯେମିତି ଆଜି ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଖିରେ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ଭରିଗଲାଣି। 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଭୋର 6ଟା ବାଜିଲାଣି। ଲେଖାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ନିଜର ଅଭ୍ୟାସବଶତଃ। ସେ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରଞ୍ଜନ ବାହୁ ଭିତରେ ପୂରାପୂରି ବନ୍ଦିନୀ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ସେ ରଞ୍ଜନର ବାହୁ ଭିତରୁ ବାହାରି ଫୁଲ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ରଞ୍ଜନ ତାର ହାତ ଧରି ପକେଇ କହିଲା, ଏଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଆଉ କିଛି ସମୟ ଶୋଇପଡ଼ ନା, ଫୁଲ ତୋଳିବିନି କି? ମିସେସ୍ ବଙ୍ଗାଳୀ ସବୁ ନେଇଯିବେ। ଛାଡ଼ ନା ପ୍ଲିଜ୍, ଆଜି ବହୁତ ଫୁଲ ଆଣି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେବାର ଅଛି। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇ କହିଲା, ଯାଲୋ ଚଣ୍ଡୀ ଯା। ଚଣ୍ଡୀ କୋଉଠିକାର? ଲେଖା ବାହାରକୁ ବାହାରି ଦେଖିଲା, ଆଜି କେତେ ଫୁଲ ସବୁ ଫୁଟି ଖିଲି ଖିଲି ହସୁଛନ୍ତି ଯେମିତି। ଏକଦମ ମନଖୋଲା ହସ, ବିଲକୁଲ ତାହାରି ପରି। ସେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଥିଲା ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭରି ତୋଳିଲା, ଘରେ ରଖିଦେଇ ପୁଣି ଥରେ ଦୌଡ଼ିଲା ବାହାରକୁ। ହଁ, ତାର ଏଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ସବୁବେଳେ ହିମ ଦେଇଥିବା ଏଇ ମିସେସ୍ ସିଂ ତାର ଦିଦି। ତାଙ୍କୁ ଆଗ ରଞ୍ଜନ ଫେରିଥିବା ଖବର ଦେବା ପାଇଁ ମିସେସ୍ ସିଂଙ୍କ କିଚେନ୍ ଖିଡ଼ିକିରେ ଡାକିଲା, ଦିଦି, ଏ ଦିଦି, ଦିଦି କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ମିସେସ୍ ସିଂ ଯେମିତି ବାହାରକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଲେଖା ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ଟାଣି ଟାଣି ନେଉ ନେଉ କହିଲା, ଆଇଏ ନା ଦିଦି, ରହି आपके लिए कुछ दिखाती हूँ आपको। ମିସେସ୍ ସିଂ ଦେଖିଲେ ଲେଖାର ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର, ହାତରେ ଚୁଡ଼ି, ପାଦରେ ପାଉଁଜି। ଲେଖା ଖୁବ୍ ଖୁସି ବି ଅଛି। ସେ ଭାବି ପାରୁନଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି। ରଞ୍ଜନ କ'ଣ ଫେରିଆସିଲା? ହେଲେ ସେଇଟା ତ କ୍ଷୀଣ ଆଶାର କଥା ଥିଲା। ଲେଖା କ'ଣ ପାଗଳି ହୋଇଗଲା କି? ନା ନା, ବିଚାରୀକୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ନ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଲେଖା ମିସେସ୍ ସିଂଙ୍କ ହାତ ଟାଣି ଟାଣି ଘର ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସୁଥିଲା।
ପଛ ଦେଇ ଲେଖା ମିସେସ୍ ସିଂଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଆଣି ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ ଯାଏ ନେଇ ଆସିଲା। ଶୋଇଥିବା ରଞ୍ଜନ ଆଡ଼କୁ ଠାରି ଦେଇ କହିଲା, ଦିଦି ମେରା ରଞ୍ଜନ ବାପସ ଆ ଗୟା ହେ। ଦେଖ ଦିଦି। ଲେଖା ଆଖିରେ ଖୁସିର ଲୁହ ଚହଲି ଯାଉଥିଲା। ମିସେସ୍ ସିଂ ନିଜ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଏତେ ବଡ଼ ଜାହାଜ କ୍ରାସ୍ ପରେ କିଏ ଯେ ଏମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଫେରି ଆସିପାରେ। ମିସେସ୍ ସିଂଙ୍କ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିର ଲୁହ ଥିଲା। ସେ ଲେଖାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି କହିଲେ, मेरी बहन मेरी जान, तुझे और रंजन को अब किसी की नजर न लगे। खुश रहो मेरी प्यारी बहन, तुम्हारा विश्वास जीत गई है। ଦୁହିଁଙ୍କ ଆବେଗ ଭରା କଥା ଆଉ ଲୁହର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଭିତରେ ରଞ୍ଜନର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଖି ଆଗରେ ନିଜ ପଡ଼ୋଶୀ ତଥା ଲେଖାର ବଡ଼ ଦିଦି ଆଜି ଏତେ ମାସ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସିର ଲୁହ ତା ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଚମକିଗଲା। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଦି, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ରଞ୍ଜନ, ତମକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ଖୁସି, ଭାଷା ନାହିଁ କହିବାକୁ। ମୋ ଭଉଣୀର ବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ଜିତିଗଲା। ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ କେବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବନି। ବହୁ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିଛି, ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି, ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିଛି, ହେଲେ ତମ ଦୁହିଁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସବୁଠୁ ନିରାଳି। ତୁଳନା ନାହିଁ କାହା ସହ। ରଞ୍ଜନ, ମୁଁ ଭାଷାରେ କହିପାରୁନି ଲେଖା ତମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ। ତମ ବିନା ତାର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଏତିକି ଦିନରେ ହୋଇଛି କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଜାଣିଛି। ଆଉ କେବେ ମୋ ଭଉଣୀଠୁ ଦୂର ହେବନି ଯେମିତି। ନା ଦିଦି, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନି। ଦିଦି, ମୋ ଯିବା ପରେ ଲେଖାର ସବୁ କିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ସୁଖ ତ ନଥିଲା, ତା ପାଖରେ କେବଳ ତା ଦୁଃଖ ସାଥୀ ହୋଇଛ। ସେଇଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଶବ୍ଦଟା ଖୁବ୍ ଛୋଟ ହେଇଯିବ। ଦିଦି, ତମେ ଖୁବ୍ ଭଲ। ଲେଖା ସିନା ମୋ ନିଜ ଭଉଣୀ ନୁହଁ, ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ନିଜ ଭଉଣୀଠୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ। ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କାହିଁକି? ସେ ଯାହା ହେଉ, ମୁଁ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଆଜି। ଯାଉଛି ମିଷ୍ଟର ସିଂଙ୍କୁ ଏ ଖୁସି ଖବରଟା ଦେବି ଆଗ। ମିସେସ୍ ସିଂ ଆଖିରେ ଖୁସିର ଝଲକ ନେଇ ବାହାରି ଯାଉଥିଲେ ଲେଖା ପାଖରୁ। ରଞ୍ଜନ ଉଠିପଡ଼ି ଲେଖାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଆଉ ଥରେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଲେଖା ତାକୁ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଠେଲି ଦେଇ କହିଲା, ଯା ଗାଧେଇବୁ ଯା। ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଗାଧେଇ ପୂଜା କରିବି। ଘରକୁ ପରା ଆଜି ଯିବାର ଅଛି। ମୋର ବହୁ ଜିନିଷ ପ୍ୟାକ୍ କରିବାର ଅଛି। ବହୁତ ବହୁତ କାମ ଆଜି ମୋର। ରଞ୍ଜନ ଜାଣି ଜାଣି ଲେଖା କଥାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଲାନି। ଲେଖା ରଞ୍ଜନର ଚୁପ୍ ରହିବା ଦେଖି ଫେରିଆସି ତାକୁ ଦୁଇ ହାତରେ କୁଣ୍ଢେଇ କହିଲା, ରାଗିଗଲୁ ନା ମୋ ଉପରେ? ଏବେ ତୁ ଫେରିଛୁ ଶୁଣି ଘରକୁ କେତେ ଲୋକ ଆସିବେ। ତୁ ଏମିତି ନ ଗାଧେଇ ବସିଲେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ? ରଞ୍ଜନ ଏବେ ଲେଖାର ଅଣ୍ଟାକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଧରି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଭିଡ଼ି ଆଣି, ସାଙ୍ଗମାନେ, ଲେଖା ଓ ରଞ୍ଜନର ଭଲ ପାଇବା ତ ଏମିତି ଚାଲିବ। ଲେଖା ଓ ରଞ୍ଜନ ଗାଁକୁ ଯିବେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବ। କାହାଣୀ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି, ଲେଖା ରଞ୍ଜନକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ ନା ରଞ୍ଜନ ଲେଖାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ? ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ବି ଜଣେଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନା, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦବେଇ ଦେବେ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।